فیلڈ مارشل کا ٹائٹل، وردی اور مراد تا حیات ہوں گی۔ فرد واحد یہ ٹائٹل واپس نہیں لے سکے گا۔ ٹائٹل واپس لینے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کا ہوگا۔ 27ویں ترمیم سینٹ میں پیش کر دی گئی۔ مارشل آف ایئر فورس اور مارشل آف نیول فورس کے ٹائٹل متعارف کرانے کی تجویز۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف کرایا جائے گا۔ یہ نیا عہدہ آرمی چیف کے پاس ہی ہوگا۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں ترمیم کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے باکو سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کی۔ شہباز شریف نے ترمیم پر اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا۔ 27ویں ترمیم میں آئینی عدالتوں کے قیام کی تجویز شامل۔ NFC اور 18ویں ترمیم پر شک شامل نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں 49 شکوں میں ترامیم لائے ہیں۔ آئینی عدالت کی شک بھی شامل ہے۔ MQM کا بلدیاتی بل سینٹ میں پیش کریں گے۔ بلوچستان کی سیٹیں بڑھانے کا بل بھی پیش ہوگا۔ 27ویں ترمیم کے تحت آئینی عدالت کے قیام کی تجویز۔ آئینی کیس سپریم کورٹ نہیں، آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لیے جائیں گے۔ آرٹیکل 184 اور از خود نوٹس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ صرف اپیلیں اور عمومی مقدمات کی سماعت کرے گی۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن میں آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ تقرری میں وزیر اعظم اور صدر کو کلیدی کردار حاصل ہوگا۔ صدر وزیر اعظم کو تاحیات ریلیف، فوجداری مقدمات سے استثنا مل گیا۔ وزیر اعظم کو کوئی بھی عدالت نااہل نہیں کر سکے گی۔ وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بعد فوجداری کیس بھی نہیں چل سکے گا۔ صدر کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ کراچی میں بڑی بیٹھک، صدر آصف زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کی صدر مملکت سے 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا مشترکہ ان کیمرہ اجلاس۔ 27ویں ترمیم کے مسودے پر غور کیا گیا۔ فاروق نائک کہتے ہیں ترمیم پر ارکان کی اکثریت کا فیصلہ حتمی سمجھا جائے گا۔ چاہتے ہیں اپوزیشن آئے، چاہے مسترد کرے یا منظور کرے، ریکارڈ پر ہوگا۔ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ اپوزیشن کی کیا رائے ہے۔ شہری رحمان کا 27ویں ترمیم پر طویل مشاورت نہ کیے جانے کا شکوہ۔ بولیں 18ویں ترمیم پر 1 سال تک بحث ہوئی تھی، ہم نے 73 کے آئین پر قدغن نہیں آنے دی، جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اپوزیشن کو آئینی ترمیم پر بحث میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 2/3 حمایت درکار۔ حکومت کو سینٹ سے 64 ووٹ چاہیے ہوں گے۔ حکومت نے نمبر پورے کر لیے۔ JUI کے بغیر ہی 64 ارکان کی حمایت حاصل۔ قومی اسمبلی میں بھی حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل۔ مارکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی جنگی صلاحیتیں دیکھیں۔ افواج پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ پاکستان نے دشمن کے 7 جنگی طیارے مار گرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باکو میں آذربائیجان کے یوم فتح کی مرکزی تقریب اور پریڈ سے خطاب۔ کہا مارکہ حق کی کامیابی کے جشن میں آذربائیجان کے دستے کی شرکت اہمیت کی حامل تھی۔ پاکستان، ترکیے اور آذربائیجان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تینوں برادر ممالک نے کئی بار یکجہتی کا ثبوت دیا۔ بھارتی طیاروں کو گرانے والے JF-17 تھنڈر طیارے کے آذربائیجان میں چرچے۔ باکو کی فضاؤں میں JF-17 تھنڈر کی گنگرج۔ آذربائیجان میں یوم فتح کی مرکزی تقریب میں شاندار فلائی پاسٹ، طیاروں نے فضا پر رنگ بکھیر دیے۔ پاکستانی فوجی دستے نے بھی سلامی دی۔ باکو میں آذربائیجان کے یوم فتح کی مرکزی تقریب اور پریڈ، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر الہام علیوف کی دعوت پر تقریب میں شرکت کی۔ ترکیے کے صدر طیب اردوان بھی یوم فتح کی مرکزی تقریب میں شریک ہوئے۔ یوم فتح پر آذربائیجان کے جنگی ساز و سامان کی نمائش۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर की बाकू में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़म का इयादा किया गया। पाकिस्तान ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। तीसरे और फैसलाकुन मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। अबरार, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज ने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। पूरी टीम को 143 रन्स पर पवेलियन भेज दिया। कौमी टीम ने छोटा हदफ बआसानी हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 77 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शाहीनों को मुबारकबाद। सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। दोहा में राइजिंग एशिया कप टूर्नामेंट के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इवेंट 14 नवंबर से 23 नवंबर तक खेला जाएगा। अंडर 19 प्रीमियर एशिया कप की तैयारियों पर भी तफसीली गौर। मेंस T20 एशिया कप की व्यूअरशिप पर इत्मीनान और मुसरत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट को एशिया में मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। एशियाई मुल्कों की हर मुमकिन सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इरादा नहीं। तुर्की के ऐलान करदा मैकेनिज़्म का अब कोई वजूद नहीं। अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं। अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था, लेकिन लिख कर देने पर राज़ी नहीं था। सारे जहां के दहशतगर्द और टेरर फ्रेंचाइज अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान पर हमले हुए तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तुर्खम सरहद से अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी जारी। मज़ीद 2251 अफगान शहरी अपने वतन चले गए। 6 रोज़ में 32,989 अफगान मुहाजिरीन वापस अपने वतन चले गए। तुर्खम सरहद सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए खोला गया है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान। कानून के रखवालों के भी ई चालान हो गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक 13 रोज़ के दौरान 68 पुलिस मोबाइल्स के ई चालान हुए। पुलिस मोबाइल्स के ई चालान दौरान ड्राइविंग, सीट बेल्ट न बांधने और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर हुए। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर। हिम्मत कार्ड पर हर 3 माह बाद 10,500 मिलेंगे। नाबीना अफराद को 12,000 दिए जाएंगे। व्हील चेयर्स पर भी दी जाएगी। महकमा सोशल वेलफेयर ने खुसूसी अफराद को अपना स्पेशल पर्सन वाला शनाख्ती कार्ड बनवाने की हिदायत कर दी। लाहौर में स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर की फ़ज़ा आलूदा और मुजरे सेहत करार। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 338 रिकॉर्ड। लोअर माल 658। रावी रोड पर आलूदगी की शरह 585 रिकॉर्ड। शालीमार रोड 507। पंजाब यूनिवर्सिटी 455। बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 रहा। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। इसराइली आर्मी चीफ का गजा में तमाम सुरंगें फौरी तबाह करने का हुक्म। इसराइली आर्मी चीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि सुरंगों में इसराइल मुखालिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। दूसरे जानिब मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास 28 में से 23 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी। सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स जारी। दारुल हुकूमत रियाद की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को रोशन कर दिया गया। किंगडम टावर पर इस्लाम यकजहती गेम्स का पोस्टर आवेजा। गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के मुख्तलिफ खिलाड़ी शरीक। सहराए थल में रौनकें लग गईं। आज थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए। एक कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरपत पहले, सैयद आसिफ इमाम दूसरे नंबर पर रहे। स्टॉक बी कैटेगरी में इज़मार सरंजाम ने पहली और मोहम्मद रियान खलील ने दूसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक सी कैटेगरी में मोहम्मद हसन पहले और जुबैर हयात दूसरे नंबर पर रहे। मुनफरिद असलूब, सादा अल्फाज और खूबसूरत अंदाज। मारूफ शायर जॉन एलिया को बिछड़े 23 बरस बीत गए। कैफियत हिज्र विसाल को खूबसूरत अल्फाज में ढालने वाले जॉन एलिया के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार है।
اور بلوری آنکھوں اور دراز قد والے خوبرو اداکار درپن کو بچھڑے 45 برس بیت گئے۔ درپن نے اپنے کیریئر میں 67 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔